Good morning. Chapter 4, Reproductive System in Birds and Egg Production. Male reproductive system. Male reproductive system in poultry is actually rudimentary. Two bean-shaped yellowish white testes is seen in the abdominal cavity, and the copulatory organ is also very rudimentary and it is present in cloaca. Coming to the female reproductive system, only the left side is functional. In animals, both the sides, right and left, ovary, oviduct, everything is functional. But birds, only the left one is functional. And I have shown the heart shape because you can remember it. Heart is in the left side. We used to say heart is in the left side, right? Ovary, only the left ovary is present and it is in the shape of a bunch of grape. Yolk is formed in the ovary and the ovum get ejected out in a place called stigma. Stigma is a place with least blood vessels. Oviduct, it is a large folded tube. Oviduct is divided into 5 regions: infundibulum or funnel, magnum, isthmus, uterus or shell gland, vagina. Infundibulum, it receives the yolk and fertilization takes place here. The yolk will be here for 15 minutes. Magnum, it secretes the albumin or the egg white. Many layers of albumin is formed and magnum is the largest part of oviduct. Eggs stay here for almost 3 hours. Isthmus, it secretes the shell membrane. There is 2 shell membrane for chicken egg and the egg stays here for 75 minutes. Uterus, it secretes the shell and shell pigment. The cuticle layer which is formed over the shell is also formed here. Uterine glands secrete calcium carbonate and the shell is made up of calcium carbonate. The eggs stay maximum in the uterus and it is 21 hours. So try to remember this one. You may not be able to remember all the time, but remember even in animals the baby remain in the uterus for more time. So likewise in birds it is 21 hours and the egg is remaining in the uterus for the maximum time. The last part is vagina and the egg stays here until it is laid. Oviposition is the process of laying egg. So the egg will turn 180 degree when it reaches vagina and the board end it will come out first and the air from outside in the atmosphere it will get inside the egg and this is how the air cell is formed. Composition of egg. Shell 11%, albumin 58%, yolk 31%. Please see the spelling of albumin is MEN. It is not MIN, which is albumin, a blood protein. Shell has a thickness of 0.31 millimeter and this is the ideal thickness. Shell is there for protection to prevent entry of microorganisms and all inside the cell. Albumin has 4 layers: chalaciferous layer, inner thin albumin, middle thick albumin and outer thin albumin. Just remember there is only one thick albumin. So automatically you can remember there is two thin albumin. Yolk, cover of yolk is known as vitelline membrane and the color is from pale to red color, orange color and all, and it is due to the carotenoid pigment present inside the yolk. It doesn't have any nutritional significance. So this is a picture of an egg and it is from a textbook. So we have discussed almost all the points and the germinate disc and all we haven't discussed yet. I don't think all these points you need to remember. So you cannot learn all things elaborately for a multiple choice exam. You can see the chalasa in the picture. So those who are so much interested can go through the picture and learn. All the parts are marked there. Another term which is important in laying of egg is photoperiodism, and the photoperiod required for layers is 16 to 17 hours. That is, light has some effect on the egg laying of a bird
of a bird. And if you are giving this much intensity of light or this much duration of light to the grower, then it is hazardous. So only the layer need the 16 to 17 hours of light. So this light, it will help in the release of GnRH and thereby LH and FSH, which will help in the release of the or maturation of the follicle and release of egg. ഇത് ഞാനിപ്പം ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ പൗൾട്രിയുടെ റഫായിട്ടൊന്ന് വരച്ചതാണ്. ഇതാണ് ഓവറി. നമ്മൾ മുന്തിരിക്കൊല പോലെയാണ് കാണുക. മുന്തിരിക്കൊല പോലെയാണ് ഓവറി ഉണ്ടാകുക. അതാണ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ്. പിന്നെ വരുന്ന ആ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം. അപ്പം ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പായി, അതൊക്കെ നോർമൽ സാധാരണ ആനിമൽസിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് റിലീസാവുന്ന ഓവത്തിൻ്റെ കൂടെ യോക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓവ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ബേർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ യോക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വഴിയാണ് യോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം യോക്കിനെ ഇൻഫെൻറ്റിബുലം ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അത് അതിലേക്കൂടെ ഇവിടെ വരും മാഗ്നം. അപ്പം മാഗ്നത്തിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ മുട്ട ആലോചിച്ചാൽ മതി. യോക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റാണുള്ളത്, എഗ് വൈറ്റാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നത്തിൽ കൂടെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേണിങ്, സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേണിങ് വഴിയാണ് ആൽബുമിൻ തിൻ ലെയറും തിക്ക് ലെയറും പിന്നെ വീണ്ടും തിൻ ലെയറും ആദ്യം ഒരു ചെലാസിഫറസ് ലെയറും ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നത്തിൽ കൂടെയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ഇസ്തമസിലെത്തുമ്പം 2 മെംബ്രെയിൻസാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് എഗ്ഗ് അവിടുന്ന് യൂട്രസിലെത്തും. അപ്പോൾ യൂട്രസിൽ ഷെല്ലാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷെൽ പിഗ്മെൻസും ഒക്കെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് ഷെല്ല്, യൂട്രസ് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരേക്കും ബ്രോഡ് എൻഡ് അപ്പും നാരോ എൻഡായിരിക്കും ഡൗണിൽ. അത് അവിടുന്ന് വജൈനയിലെത്തുമ്പം 180 ഡിഗ്രി അത് കറങ്ങിയിട്ട് ബ്രോഡ് എൻഡ് ആയിരിക്കും താഴെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോഴി മുട്ടയിടുമ്പം ബ്രോഡ് എൻഡ് താഴേക്ക് വരും. പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം എയർ കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറും. അങ്ങനെ ഇവിടെ എയർ സെല്ല് ഫോം ആവും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ട, ഇതാണ് ഷെല്ലിന് പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു ലെയറാണ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെയർ വന്നിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ 2 സൈഡുണ്ട്. ഇതാണ് നാരോ സൈഡ്, ഇതാണ് ബ്രോഡ് എൻഡ്. ഈ ബ്രോഡ് എൻഡിലായിരിക്കും എയർ സെല്ല് ഉണ്ടാകുന്നത്. പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതിന് അകത്ത് വന്നിട്ട് 2 മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ 2 മെംബ്രെയിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് എയർ സെല്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് മെംബ്രെയിൻ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പാട പോലെ കാണുന്നതാണ് മെംബ്രെയിൻ. ഇതാ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മെംബ്രെയിൻ. നമുക്ക് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടിക്കാം. അപ്പം ഈ 2 മെംബ്രെയിൻ്റെയും, ഒരു മെംബ്രെയിൻ താഴെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ 2ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എയർ സെല്ല് ഉണ്ടാകുക. ഇത് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് മുട്ട വെളിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ആണ് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ആൽബുമിൻ. നമ്മൾ ചലാസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ചലാസ. കണ്ടോ, ചലാസ. യോക്ക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ യോക്കിൻ്റെ ഒരു കവറാണിത്. ഇതാണ് യോക്കിൻ്റെ കവർ, വിറ്റലൈൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തിക്കായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ബുൾസൈയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പം പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വിറ്റലൈൻ മെമ്മറി. ഇതാണ് ചലാസ. ഇനി നമ്മൾ മിക്കവാറും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലാസ്റ്റോഡോമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നടുക്കായിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് പോലെ ബ്ലാസ്റ്റോഡോമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ, എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വ്യൂസ് കുറേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അധികം പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും.
അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.